Hi guys, welcome to the channel. र आजको हाम्रो यो भिडियो चाहिँ अस्तिको कन्टिन्युएसन हो. This is part 2 of digestive system. आज हामी हेर्छौं physiology of digestion. कुन कुन अर्गनमा कस्तो कस्तो एलिमेन्ट्सले फुड ब्रेक डाउन गर्न डाइजेसन गर्न हेल्प गर्छ भन्ने हामी हेर्छौं. फुड इन्टेक देखि लिएर डेफिकेसन सम्म कुन कुन प्रोसेसेस हुन्छ त. There are 5 processes that happen during the digestion of food. जसमध्ये number 1 के हो? Ingestion. Ingestion of food. यसमा के पर्छ त? Eating and drinking. Simple. खाना खाने वा पानी पिउने anything. Drinking and eating is ingestion. त्यसपछि आउँछ propulsion. Propulsion भनेको के हो? Propulsion is mixing and moving along the GIT. त्यसपछि आउँछ digestion. Digestion. Digestion मा के हुन्छ? 2 components हुन्छ. One is mechanical digestion. त्यसमा के हो? Mastication. Mastication, mixing, grinding. Okay. अनि अर्को हुन्छ chemical digestion. Chemical digestion. त्यसमा के हुन्छ त? Breakdown of food. Breakdown of food into smaller molecules by different enzymes. Okay. 4th number मा आउँछ absorption. Absorption of food. Absorption मा when the food is passing through these different parts of small intestine, absorption हुन्छ. र digested food passes through the walls of alimentary canal into the blood and lymph vessels to be used by cells. And last ma, finally, there is elimination. Elimination, which means undigested and unabsorbed materials are excreted from alimentary canal as feces by the process of defecation. Okay. अब हामी हेर्छौं माउथमा कस्तो डाइजेसन हुन्छ, के प्रोसेस हुन्छ. So firstly, there are 2 type of digestions happening inside the mouth. One is mechanical digestion and another is chemical digestion. Mechanical digestion मा के हुन्छ त? Mastication. Mastication of food. That means simply chewing of food. अनि त्यसपछि हुन्छ mixing of food. Mixing of food. अनि त्यसपछि हुन्छ pushing of food.
माउथमा हालिसकेको खाना with the help of tongue and teeth पहिला सुरु च्यु गरिन्छ, स्मलर पिसेसमा बनाइन्छ र टङले त्यो खानालाई पछि पुश गर्छ। र के फ्याक्टर्सले काम गर्यो त मेकानिकल डाइजेसनमा? One is tongue, another is teeth, and the third component is saliva. Okay. अब माउथमा actual digestion, that is breakdown of complex compounds into simpler form start हुन्छ। त्यो काम केले गर्छ त? salivary glandsले। र हामीले अस्ति पनि पढिसक्यौं, we have 3 salivary glands है। So 3 salivary glands, they produce के त? Saliva. And saliva contains के त? Saliva मा हुन्छ saliva contains salivary amylase, also known as ptyalin. Okay, यो ptyalin को function के हो? Ptyalin helps to convert complex starch into simple carbohydrate form, that is glucose. So हामीले के बुझ्यौं त? इम्पोर्टेन्ट कुरा, माउथमा के हुन्छ? digestion of carbohydrate starts in mouth. अब माउथमा मास्टिकेसन हुँदै मिक्सिङ र ग्राइन्डिङ भएपछि बोलस अफ फुड बनेर कतातिर आउँछ त? ओसोफेगसतिर आउँछ र ओसोफेगसमा पेरिस्टाल्टिक मुभमेन्ट गर्दै खाना स्टमकमा पुग्छ। ओसोफेगसमा चाहिँ कुनै पनि डाइजेसन हुँदैन, ओन्ली propulsion of food towards the stomach through peristalsis. अब फुड स्टमकमा आइसक्यो र स्टमकमा पनि फेरि 2 प्रकारको डाइजेसन हुन्छ, मेकानिकल डाइजेसन र केमिकल डाइजेसन। हामी पहिला सुरु हेर्छौं मेकानिकल डाइजेसन। मेकानिकल डाइजेसनमा के हुन्छ त? जुन खाना अहिले ओसोफेगसबाट आयो त्यो चाहिँ फ्रम फन्डसदेखि पाइलोरसतिर जान्छ। फन्डसदेखि यो एरो हामी फलो गरौँ, फन्डसदेखि पाइलोरसतिर जाँदैछ। यो मोसनलाई के भनिन्छ त? यसलाई प्रोपल्सन भनिन्छ। प्रोपल्सन। र अब यसरी पाइलोरसतिर जाँदा जब एन्ट्रममा खाना पुग्छ, एन्ट्रममा के हुन्छ? एन्ट्रममा चर्निङ अफ फुड हुन्छ। चर्निङ अफ फुड र त्यो भएर के गरिन्छ? फुडलाई ग्राइन्डिङ गरिन्छ। ग्राइन्डिङ अफ फुड। ओके, त्यसपछि एन्ट्रमबाट फेरि खाना फर्किएर कतातिर त? फन्डस हुँदै बडीतिर जान्छ। र अब कहाँ गयो त? एन्ट्रम टु बडी। यसलाई के भनिन्छ त? यसलाई रेट्रोपल्सन भनिन्छ। रेट्रोपल्सन। त्यही भएर माउथबाट आएको बोलस
propulsion, grinding, retropulsion हुँदै केमा चेन्ज हुन्छ? काइममा। काइम भनेको कस्तो हुन्छ त? Smaller consistency, small pieces mixed with gastric juices र माउथको सलाइभासँग मिक्स भएर काइमको कन्सिस्टेन्सीमा कन्भर्ट हुन्छ अघिको बोलस अफ फुड। स्टमकभित्र 2 टाइपको ग्ल्यान्ड्स हुन्छ। तिनीहरूको नाम के हो त? One is called oxyntic gland. Oxyntic glands. र अर्को हो pyloric glands. Oxyntic glands कतातिर हुन्छ? Present on the body of stomach. Body of stomach. र pyloric gland कतातिर हुन्छ? Present on the antrum. Antrum of stomach. र अब oxyntic gland मा कस्तो खालको सेल्स हुन्छ? Let's see. Oxyntic gland मा 2 types of cells हुन्छ। के हो? One is parietal cells. Parietal cells. And another is chief cells. Parietal cells ले के secrete गर्छ? Secrete HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट गर्छ। यो HCl को फंक्शन्स के हो? HCl को फंक्शन हो kills microorganisms. ओके, माउथबाट आउँदा कुनै पनि माइक्रोबिक अर्गानिजम्स छ भने एन्टिमाइक्रोबियल फंक्शन हुन्छ HCl को। र अर्को इम्पोर्टेन्ट फंक्शन के हो त? इट activates pepsinogen into pepsin. Alright. र अर्को कुरा parietal cells ले के secrete गर्छ? They secrete intrinsic factor. Intrinsic factor को function के हो? Intrinsic factor is required for absorption of vitamin B12 in ileum. Alright. Parietal cells ले के secrete गर्यो त? एउटा HCl, अर्को intrinsic factor. अब let's see chief cell ले के गर्छ त? Chief cells they secrete pepsinogen. र यो pepsinogen gets converted into pepsin with the help of what? HCl. HCl यहाँ एक्ट गरेर पेप्सिनोजेनलाई पेप्सिन बनाउँछ। पेप्सिनको फंक्शन के हो त? पेप्सिनको फंक्शन हो it helps in breakdown of protein.
लार्जर प्रोटिन मोलिक्युल्सलाई के गर्छ त स्मलर पोलिपेप्टाइड चेन्समा कन्भर्ट गर्छ केले पेप्सिनले चिफ सेलले अर्को के सिक्रिट गर्छ ग्यास्ट्रिक लाइपेज ग्यास्ट्रिक लाइपेजको फंक्सन के हो त इट हेल्प्स टु कन्भर्ट ट्राइग्लाइसराइड इन्टु के त fatty acids and diacyl glycerol केले हेल्प गर्यो ग्यास्ट्रिक लाइपेज हामीले पाइलोरिक ग्ल्यान्ड र यो ग्ल्यान्डहरु कता हुन्छ एट द एन्ट्रम अब पाइलोरिक ग्ल्यान्डमा कस्तो सेल्स हुन्छ लेट्स सी one is mucus cells and another is G cells. Mucus cells secrete bicarbonate rich mucus सेलले बाइकार्बोनेट रिच म्युकस सिक्रिट गर्छ फंक्सन के हो त टु प्रोटेक्ट स्टमक lining from acidic environment Now, G cells ले के secrete गर्छ? G cells, they secrete gastrin को काम के हो? It stimulates parietal cells. To produce HCl. अघि जुन यहाँ माथि parietal cells ले HCl secrete गरेको छ त्यो parietal cells लाई कसले stimulate गर्छ त gastrinले gastrin is produced by G cells यहाँ हाम्रो mucus cells छ parietal cells छ chief cells छ र G cells छ so G cell ले parietal cell लाई stimulate गर्ने भयो to produce HCl stomach मा के भइराको छ त let's see stomach मा के भयो हामीले हेर्यौं one is protein digestion another is fat digestion another is formation of chyme अनि त्यसपछि अर्को के हो त इम्पोर्टेन्ट भनेको नो डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुँदैन त्यसबाहेक प्रोटिन र फ्याट चाहिँ डाइजेस्ट हुन्छ अब फुड स्टमकबाट स्मल इन्टेस्टाइनमा पुग्यो स्मल इन्टेस्टाइनको पनि कुन पोर्सनमा पुग्यो त ड्युओडेनममा
ड्युओडेनममा हामीले अस्ति एनाटमीको क्लासमा पनि भन्यौँ ओपनिङ्सहरू छ। एउटा माइनर ड्युओडेनल प्यापिला र अर्को मेजर ड्युओडेनल प्यापिला। त्यसमा के को ओपनिङ छ त? एउटा हो गल ब्ल्याडरको र अर्को हो प्यानक्रियाजको। बाइल जुस र प्यानक्रियाटिक जुस यो बाटो हुँदै ड्युओडेनममा आउँछ। के आइरहेछ त ड्युओडेनममा? प्यानक्रियाटिक जुस और एन्जाइम्स, प्यानक्रियाटिक एन्जाइम्स आउँछ र अर्को के आउँछ? बाइल जुस आउँछ र यो आएर के हुन्छ त काइमसँग मिक्स हुन्छ। ओके, र अब यो एन्जाइम्सले काइममा कस्तो खालको रियाक्सन गर्छ त हामी त्यो हेर्छौँ। फर्स्टमा प्यानक्रियाटिक एन्जाइम कार्बोहाइड्रेट डाइजेसनमा कसरी हेल्प गर्छ त? कार्बोहाइड्रेट डाइजेसन कसरी हुन्छ? लेट्स सी। स्टार्चमा कुन एन्जाइम आउँछ? प्यानक्रियाटिक एमाइलेज र के बनाउँछ? माल्टोज प्लस माल्टोट्रायोज बनाउँछ। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ? फ्याट डाइजेसन हुन्छ। फ्याट डाइजेसन भएर के त ट्राइग्लाइसराइड्सलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ? मोनोग्लाइसराइड्स प्लस फ्याटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल। यहाँ लाग्ने प्यानक्रियाटिक एन्जाइमलाई के भनिन्छ? प्यानक्रियाटिक लाइपेज। त्यसै गरी अरु के हुन्छ? त्यसै गरी फोस्फोलिपिड्सलाई केमा कन्भर्ट गर्छ? लिपिड। केसको एक्सनले? फोस्फोलाइपेज र कोलेस्टेरोल एस्टर लाई केमा कन्भर्ट गर्छ त? कोलेस्ट्रोल प्लस इस्टर्स with the function of cholesterol यो सब हुन्छ कसरी त? प्यानक्रियाटिक एन्जाइम्सहरू ड्युओडेनममा भएको फुडसँग रियाक्सन गरेर। त्यसै गरी गल ब्ल्याडरबाट आएको यो बाइल जुसले ड्युओडेनममा आएर कस्तो फङ्सन गर्छ त? पहिला लेट्स सी बाइल जुस भनेको के हो, त्यसको कम्पोजिसन के हो। बाइल जुसमा मेजोरिटी के को हुन्छ? वाटरको हुन्छ। वाटर अलमोस्ट 98% वाटर हुन्छ र अदर्समा 2% हुन्छ। र यो अदरमा के पर्छ त? एउटा हो बाइल पिगमेन्ट्स र अर्को हो सल्ट्स। सल्टमा पनि
दुईटा टाइपको हुन्छ, अर्ग्यानिक सल्ट्स एन्ड इनअर्ग्यानिक सल्ट्स। र यो बाइल जुसको फङ्सन्स के हो त? फङ्सन्स भन्दा नम्बर 1 मा आउँछ, इट हेल्प्स इन fat digestion. Ani, it helps in the process of peristalsis. Also, it helps in activation of pancreatic digestion. Okay. So, duodenumमा कस्तो खालको डाइजेसन भयो त? डाइजेसन अफ macromolecules like carbohydrates and fat. अब jejunum and ileum मा आएर molecules are digested by enzymes present in intestinal juice. Intestinal juice is also known as succus entericus. अब स्मल इन्टेस्टाइन जेजुनम र इलियममा कस्तो खालको रियाक्सन्स हुन्छ? लेट्स सी. Sucrose is converted into glucose and fructose. Maltose is converted into glucose and glucose. कुन एन्जाइमले एक्ट गर्छ त? माल्टोजमा माल्टेज एन्जाइम र सुक्रोजमा सुक्रेज एन्जाइम. त्यसै गरी ल्याक्टोजमा ल्याक्टेज लागेर ग्लुकोज प्लस ग्यालाक्टोज बनाउँछ. के लागेर? ल्याक्टेज एन्जाइमले एक्ट गरेर. त्यसै गरी मोनोग्लाइसेराइड्समा केले एक्ट गर्छ? intestinal lipase to change it into fatty acid and glycerol. केले एक्ट गर्यो त? intestinal lipase. Okay. र पेप्टाइड्समा डाइपेप्टाइडेज लागेर के बनाउँछ? अमाइनो एसिड्स बनाउँछ. डाइपेप्टाइडेज. र न्युक्लियोटाइडेज लागेर PO4 र न्युक्लियोसाइड्स बन्छ. यसमा केले फङ्सन गर्यो? न्युक्लियोसाइड्सले
peptides. इलियममा bile salts र भिटामिन B12 एब्जर्ब हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा maximum absorption of food takes place in jejunum because it contains maximum number of villi. Villi भनेको के हो? Finger like projections जसले help गर्छ to increase the absorptive surface area of the small intestine. अब food आइपुग्यो large intestine मा or colon मा. So large intestine मा most important चीज के हो त? No food is digested in colon. Food को digestion को कुनै process हुँदैन and no absorption of food. Only water is absorbed from large intestine. र यो डायग्राममा let's see यस्तो यो स्ट्रक्चर्स छ यसलाई भनिन्छ हस्ट्रा. यसलाई के भनिन्छ? हस्ट्रा. र हस्ट्राको फंक्सन के हो त? It increase the surface area for absorption of water. Now the undigested food material is stored in rectum. It is stored in rectum and called rectum मा stored भएको त्यो undigested food material लाई के भनिन्छ? fecal matter भनिन्छ. And removal of fecal matter लाई के भनिन्छ? Removal of fecal matter is called defecation. र fecal matter को कलर कस्तो हुन्छ? कलर हो yellowish brown. यो कलर कसरी आको हुन्छ त? due to degradation of bilirubin. Bilirubin डिग्रेड भएर दुईटा चीज बनाउँछ. दुईटा. एउटा हो स्टर्कोबिलिन र अर्को युरोबिलिन. र अर्को के छ त? फाइनल कुरा यो fecal matter मा के हुन्छ? फाउल स्मेल हुन्छ. फाउल स्मेल. यो फाउल स्मेल के को कारणले आउँछ त?
CH4, NH3, tryptophan, H2S, etc. यो कम्पोनेन्टहरू भएको हुनाले फाउल स्मेल हुन्छ फीकल म्याटरमा। सो आज हामीले एन्ड गर्यौं द टपिक अफ डाइजेसन। Thank you very much for watching this video. I hope your video useful थियो र stay tuned for more videos like this, and if you have any queries and questions, feel free to comment.